जय गुरु समस्त को यही तथ्यभित्तिक जाजन सीरीज रे स्वागत जनाए। आज मोर आलोचनार विषय श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे नारायण। पृथ्वीर असंख्य मनीष मृत्यु कोल ढली पड़ती। जो मैंने बंची रहती से माने प्रत्येक ही जानती जे दिने ना दिने ताकू भी मरिबाकू हेबो। तेबे भी मनीष मरण को एड़ाई जीवापाई चाहे। यह जे से चाहे तार प्रमाण है पादरे सामान्य गोटे कंटा फोड़ी गले बा दांतमूल सामान्य जंत्रणा हेले मनीष अस्थिर होई उठे एवं जे पर्यंत कंटाटी बाहर करि न पारे बा सही जंत्रणार उपशम न करि पारे से पर्यंत से स्वस्ति पाए ना। यह हुए सही बंचिबा तथा सुस्थ रहिबार कामनारु ही। बंची रहिबा पई मनीष स्मरणातीत कालरू अमृतर संधान करुछि। अमृत अमृत बोली चित्कार करुछि। आर्य ऋषि मनीष को संबोधन करिसेंति अमृतर पुत्र बोली। यही अमृतर पथ अर्थात मृत्युहीनतार पथ तथा बंचिबार पथ जहांक ठारू मिले से ही नारायण मनीषर जीवन पथ। नारायण शब्दटी को भांगिले दुई पद मिले, नर एवं अयन। नर शब्दर उत्तर अण प्रत्यय करी हुए नार माने नर समूह, आउ अयन माने पथ। तेणु नारायण माने मनीषर जीवन पथ। जो पथ अनुसरण करी चलिले मनीष भल रहिबो, सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ जीवनर अधिकारी होई परिबो। मनुष्यहितार अछि नारा। नारा माने जल। यही जल जार आश्रय से ही नारायण। स्मृतिशास्त्रर एही उक्तिर एक वैज्ञानिक भित्ति अछि। खित आप तेज मरुत व्योम माने माटी जल अग्नि बतास शून्य। यही पंचभूत द्वारा समग्र विश्व चराचर सृष्टि होइछि। ता मध्यरु व्योम हला महाशून्य। सेठारे केवल शब्द गुण अछि। तत्परवर्ती पदार्थ मरुत रूपरस गंध विहीन। ताको अनुभव करने को हुए स्पर्श भीतर दे। तापरे आसुछि तेज बा अग्नि जा मध्यर अछि शब्द स्पर्श और रूप गुण। तेबे से पर्यंत भी सृष्टिधारा घनीभूत कौनसी अवस्था पर्यवेसित होई न थाए। तेज बा अग्नि रे गोटे ग्यासीय अवस्थार विकास पर्यंत मिली। घनीभूत प्रथम पदार्थ ही है जल जा मध्य शब्द गुण स्पर्श गुण रूप गुण और रस गुणर अस्तित्व अच्छी। यही जल को आश्रय करी ही प्रथमे होइछि प्राणर उद्भव। प्राणर उत्पत्ति पाई प्रयोजन रस। तेणु मनुसंहितारे कुहाଯାଇଛି जल ही प्रथम सृष्टि। जलर ही सूचित है प्रथमे प्राणर स्पंदन। एककोशी प्राणी प्रथमे ही जलरे देखागले। तेणु नारायण शब्दर व्युत्पत्ति एई भावरे ही। शतपथ ब्राह्मण अच्छी नारायण प्रथम पुरुष। से सृष्टिकर्तांकर भी स्रष्टा। नारायणक नाभि पद्मरु ही ब्रह्मांकर जन्म। ब्रह्मा ही जगत सृष्टि करिछंती। तेणु महामती व्यासदेव से प्रथम पुरुष नारायण को प्रणाम करी श्रीमद् भागवत रचना कार्य ब्रती होइछंती। ब्रह्म वैवर्त पुराण रे अछि वैकुंठरे नारायणकर चतुर्भुज मूर्ति। चतुर्भुज माने चारि हाथ। चतुर्भुज चारि हाथ थिबा विष्णु मूर्ति पूजा हेबार आमे अनेक जगार देखि थाउ। नारायणकर एई चारि हाथर तात्पर्य कौन? चारि हाथ माने चारि दिग देखि चलिबा। चारि दिग अर्थात सबु दिग को नजर रखिबा। विश्व दुनियार प्रभु जे तांको दृष्टिर बाहर तो किछि ही नाही, से ही सर्वदर्शी। नारायणकर चारि हाथर अछि शंख चक्र गदा एवं पद्म। तेणु से शंख चक्र गदा पद्मधारी नाम अभिहित होइथांती। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायणकर महिमा व्याख्या करने जाई भक्तगण कहिछंती शंखध्वनि द्वारा से समग्र मानव समाज को आह्वान करती। युद्धार्थे बा कर्मार्थे नियोजित हेबाको प्रबुद्ध करी तोलती। चक्र और गदा है युद्धास्त्रर प्रतीक जा देई से अन्यायकारी को शास्ति प्रदान और निधन करती। आउ पद्म है लक्ष्मी बा सौंदर्यर प्रतीक। नारायण करकमल पद्म माने सेठारे लक्ष्मी श्री आवास। किंतु यही शंख चक्र गदा पद्मर एक अपूर्व जुक्तिपूर्ण सुसमंजस्य व्याख्यादान करिसेंति परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तांको कथार बुझा जाए एगुड़िक नारायणकर विभिन्न शक्ति। आउ उपलब्धि करा जाए जे जो माने नारायणकर उपासना करती नारायण को तृप्त और प्रीत करी चलिबाई जो मानकर परम पुरुषार्थ से माने प्रत्येक ही कम बेसी यही सब शक्तिर अधिकारी होई उठंती। यही संपर्क में श्री श्री ठाकुरंकर सही चिरस्मरणीय बाणीटी संविधि ग्रंथरे अछि। धातुगत अर्थ नहीं श्री श्री ठाकुर प्रतिटी शब्द को व्याख्या करिसेंति। एहा आगुरु साहित्य ए प्रकार दृष्टिभंगी देखा जाए ना। तेणु तांको कृत व्याख्या गुड़िक चिंतार एक नवदिगंत उन्मोचन करिछि। भाषा जगत रे भी आनी देइछि नूतन प्राणस्पंदन। शंख शब्दटीर उत्पत्ति सम धातुरु अर्थात शांत करिबा बा प्रशमित करिबा। पुणी सम शब्दर माने कल्याण।
ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ତୁମ ଭିତରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦମନ କରୁ, ମରଣକୁ ନିରସନ କରୁ, ସବୁ ଯାତନାର ଉପଶମ କରୁ, ପାପକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିତୋଳୁ। ଏହି ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଶଙ୍ଖର କ୍ରିୟା। ଚକ୍ର ଆସିଛି କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ, ମାନେ କରିବା ବା କର୍ମ କରିବା। ଯେଉଁ କର୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଆଣେ ସେଇ କର୍ମ କରିବା। ପୁଣି ଚକ୍ ଧାତୁରେ ବି ଚକ୍ର ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ତୃପ୍ତି। ତେଣୁ ଚକ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ତୃପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ତୁମକୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି କୃତି କରିତୋଳୁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅପସାରିତ କରୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତୁମକୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିତୋଳୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର କ୍ରିୟା ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର। ଏହି ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚକ୍ରର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ କାହିଁକି ହେଲା? ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯୁଗତ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ, ଭଲ କରି ଦେଖିବା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ଦେଖିବା। ତୁମର ସୁଦର୍ଶନ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏପରି କରି ଦେଖୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମଙ୍ଗଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିପାରେ। ଆଉ ତାର ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କର ଯାହାଫଳରେ ଜନ ଓ ଜାତି ଉତ୍କର୍ଷରେ ଅବାଧ ହୋଇ ଚାଲିପାରେ ନିୟତ ନିର୍ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଗଦା। ଗଦା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମ ମନରେ ଜାଗି ଉଠେ ଭୀମର ଗଦା କଥା। ଆଉ ତା ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୌହ ମୁଦ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଦାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଗଲା, ସେହି ଶବ୍ଦଟିର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଗଦ ଧାତୁ ମାନେ କଥନ ବା କଥା କହିବା ଏବଂ ମେଘଧ୍ୱନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୟାଳ ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଗଦାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଗଦା ତୁମକୁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ମେଘବାଣୀରେ ବାଗ୍ମୀ କରିତୋଳୁ। ତୁମଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପରିପୋଷଣୀ ବିଛୁରଣରେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ ତୁମର ପରିପୂରଣୀ ପ୍ରକୃତି। କୌମଦିକି ସାର୍ଥକ କରିତୋଳୁ ତୁମକୁ। ତାହେଲେ ଗଦାମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମର ଅମୋଘ ସୁସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ। ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦସ୍ଥିତ ପଦ ଧାତୁର ମାନେ ହେଉଛି ଗତି, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାପ୍ତି। ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଦ୍ମର କ'ଣ କାମ ତା ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଦ୍ମ ଆଣୁ ଗତି, ଆଣୁ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିତୋଳୁ ଜନ ଓ ଜାତିକୁ। ସମସ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଧୀର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଧାବନ କରିଲେ ହିଁ ପରିଷ୍କାର ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯେ ଏକମାତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ବି ରହିପାରେ ନା ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ପ୍ରକୃତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ, ତାହାର ଚରିତ୍ରରେ ବି ସେହି ଚତୁଃଶକ୍ତି ସତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ, ଯେଝା ଯେଝା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ହିଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ତତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚଲାବୁଲା କରିବାରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମର ଉପରୋକ୍ତ କ୍ରିୟା ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ। ସେମାନେ ବି ହୋଇଉଠନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ। ଚାରିଦିଗ ଦେଖି ଚାଲିବା ହେତୁ ସେମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର ଚଳନ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ବା ନାରାୟଣ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହୋଇଉଠେ। କାରଣ ପୂଜା ମାନେ ହିଁ ହେଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ। ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ ରଖି ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକୁ ବିହିତ ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ଦେଇ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗତାଗତର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ହୁଏ। ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣର ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ନତୁବା ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥିଗତ ଶୁଷ୍କ ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଫୁଲ ଜଳ ଦେଲେ ତା ହୁଏ ଦରଜାର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଘରଟିକୁ ଦେଖି ଚାଲି ଆସିବା ଭଳି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାସଗୃହରେ କେତୋଟି ଘର, ଘରଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଡ଼, ଆସବାବପତ୍ର ବା କିପରି ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବାହ୍ୟ ପୂଜା। ତାଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରର ଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନା। ଫଳରେ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ପୂଜାକୁ ମୁନିଗଣ ଅଧମର ଅଧମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି, ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ସାଇତ, ତାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଲେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ। ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଏଥର ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାନୁସରଣରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ନୃ ଧାତୁରୁ, ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଉ ଅୟନ ମାନେ ପଥ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥ। ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି ଅସ୍ଥି ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଆକୁତି, ବଞ୍ଚି ରହିବା ଓ ବଢ଼ି ଚାଲିବାର ପ୍ରବଣତା। ବିରାଟ ନିହାରିକା ଜଗତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୂଳିକଣାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛିରେ ଏହି ସମ୍ବେଗ ଅନୁସ୍ୟୁତ ହେଉଅଛି। ଏଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ସମ୍ବେଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ମିଳେ ନା। ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଅଛି ସେ ଅନିୟ ସାମନିୟାଂଶଂ ସ୍ଥବିଷ୍ଟଞ୍ଚ ସ୍ଥବୀୟସାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତ୍ ଠାରୁ ବି ବୃହତ୍। ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତ ଛାୟାପଥ ଓ ତତ୍ସହ ଅଗଣିତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଏ, ତା ଦେଖି କେହି ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏହା ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା। ହଁ, ମହିମା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତେବେ ସେଟା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ଆଉ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇଭଳି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ। ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ହିଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବଗତିରେ। ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିସ୍ତୃତି ଦେଖି ହିଁ ହତଚକିତ ହୋଇଥାଉ। ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼, ଏହାଠାରୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଏଭଳି ବୃହତ୍ ତାରକା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନା କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ତାରକା ଗ୍ରହ ନିହାରିକା ନେଇ ଆମର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏହି ବିରାଟ ବ୍ୟାପାରର ଖବର ଆମେ କେତେ ବା ରଖୁ? ତେଣୁ ତ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଏକଦା ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଥିଲା, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେଦିନ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦଶମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ଶତମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ସହସ୍ରମୁଖ ତଥା ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୁଖଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦଳ ସେହି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କବି ବିଦ୍ୟାପତି ସୁନ୍ଦର ଭାବାବେଗରେ ରଚନା କରିଲେ, କତ ଚତୁରାନନ ମରି ମରି ଯାୱତ ନ ତୁୟା ଆଦି ଅବସାନା, ତୋହେ ଜନମ ପୁନ ତୋହେ ସମାବତ ସାଗର ଲହରୀ ସମାନା। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମଠାରେ ଲୀନ ଯାଆନ୍ତି, ତୁମର ଆଦି ବି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ବି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବକୂଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ପରି ତୁମଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ହିଁ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣ ଜଣେ। ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାତ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ମିଲ୍କୱେ ବା ଛାୟାପଥ, ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି ଛାୟାପଥ ସହ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁଠି ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା, ସେହି ବିଶାଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷର କଳ୍ପନାରେ କେବେ ବି ଆସିପାରେ ନା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି। ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ବିଶ୍ ଧାତୁରୁ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତି। ସର୍ବଂ ବିଷ୍ଣୁମୟଂ ଜଗତ୍, ସମଗ୍ର ଜଗତ୍ ବିଷ୍ଣୁମୟ। ଆମର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଛାୟାପଥ ସହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏହି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ସେହି ପରମ ଐଶୀ ସତ୍ତାର ହିଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତ ମାନୁଷ ତନୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଠ ବ୍ୟାହମିଦମ୍ କୃଷ୍ଣ ମେକାଂଶେନ ସ୍ଥିତ ଜଗତ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୁଁ ମୋର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିଅଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହିଁ ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ମହାବାବ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ପରମ କାରଣ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ବରୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି, ସେହି ପରମ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্তা সত্য আমি সব, আমি সেই দয়াল দেশ ব্রহ্মদেশ পিণ্ড দেশ, আমি সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ রাধা গোপ গোপী, আমার আরতি করে চন্দ্র সূর্য তারকা কোটি কোটি গগন সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য, আমারই ফাঁদ, আর কিছু নয়। ভাব সমাধি অবস্থায় শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର এই বাণী কোণ গীতাରେ বিভূতি যোগକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ନା। এই ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିମାପରେ ଯାହାକୁ ପରିମାପିତ କରାଯାଏ ନା, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହାର ଅପର ତୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭୂମିଂ ସର୍ବତୋବୃତା ହ୍ୟତ୍ୟ ତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍, ସମସ୍ତ ଭୂତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ବି କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିନାଶ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଅବିନାଶୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ସତ୍ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ପରାବର୍ତ୍ତନୀ ସତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହି ଚାଲିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ପଦାର୍ଥ ଓ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଅନ୍ତଃସ୍ୟୁତ, ଆଉ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାବର୍ତ୍ତନୀ ସତ୍। ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ନାଭି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ସେ, ନାଭି ଯେପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାରାୟଣ ନାଭି ଦେଶ କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେହି ବିଶାଳ ବିସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବାର ଆବେଗରେ ବାର ବାର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ସମବିପରୀତ ସତ୍ତାର ମିଳନ ଆବେଗ ଯେଉଁଠାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉଠେ, ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ସେହିଠାରୁ ହିଁ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ନାଭି କୁଣ୍ଡଳୀ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ,
ଶବଦାହ ସମୟରେ ଦେହର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବି ନାଭିକୁଣ୍ଡଳୀ ସହଜରେ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଘନୀଭୂତ ପଦାର୍ଥ ନିଚୟର ସୃଷ୍ଟି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଭିଦେଶରେ ହିଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଦୁଇଟି ସମବିପରୀତ ସତ୍ତା, ଏମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାମ ଦେଲେ ସ୍ଥାଷ୍ଣୁ ଓ ଚରିଷ୍ଣୁ। ଏମାନଙ୍କର ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ହିଁ ନବପ୍ରଜନ୍ମର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଉଠେ, ସୃଷ୍ଟିଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ। ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ମାଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଏହି ସମବିପରୀତ ସତ୍ତା ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମିଳନ ଆକୁତି ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ରହସ୍ୟ ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମହାବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁକୁରେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏହି ଏକ କ୍ରିୟା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲମ କବିର, ଇଂରାଜୀରେ ମ୍ୟାକ୍ରୋଜମ୍। ମାଇକ୍ରୋଜମ୍ ହେଉ ବା ମ୍ୟାକ୍ରୋଜମ୍ ହେଉ, ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେହିଠାରେ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟା ସତତ ସଞ୍ଚାରମାଣ। ସର୍ବତ୍ର ହିଁ ଏକତରି କରେ ପାରାପାର। କିନ୍ତୁ ନାଭି ଦେଶରୁ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି? ପୁଣି ଛବିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉପବିଷ୍ଟ। ଏହି ପଦ୍ମ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ପଦ୍ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି। ସ୍ଥିତି ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏହାର ଆଉ ଏକ ନାମ ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହିଁ ଗତି ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆର ପାଦଟିକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗତି ସମ୍ବେଗ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଗ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଅଛି। ବର୍ଦ୍ଧନ ଆକୁତି ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାର ପଛରେ ରହିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଆକୁତି। ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ତ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନା। ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିଧାରାର ଏହି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିକାଶ ସୂଚନା, ତାର ପ୍ରତୀକ ହିଁ ହେଲା ପଦ୍ମ। ନାରାୟଣ ଯିଏ, ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଯିଏ, ସିଏ ଏକକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁରେ ବିସ୍ତୃତ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବନ୍ଧନ, କାରଣ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାୟିତ ହୋଇ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅସୀମର ଇଚ୍ଛା ଜାଗିଲା ସସୀମ ହେବାକୁ। ଏ ରକମ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଗଣ୍ଡି ବା ବୃତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଧରା ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଣ୍ଡିବଦ୍ଧ ହେବାର ଏହି ଇଚ୍ଛାର ନାମ ବୃତ୍ତି ଅଭିଧ୍ୟାନ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଅଭିଧ୍ୟାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଅଥବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ବୃତ ମଧ୍ୟରେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଓ ମନର ଅଗୋଚର କେବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ବୃତ୍ତି ଅଭିଧ୍ୟାନ ରତ ହେଲାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରୂପ ନେଲା ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି। ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସ୍ୱ ଅୟନସୂତ ଗତି ଓ ଅସ୍ଥି ବୃତ୍ତି ଅଭିଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟାରେ ଅଧିଜାତ ହେଲା। ନାଭି ପଦ୍ମ ଉପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତ ବୃଂହ ଧାତୁରୁ, ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ଦୀପ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧନାର ଆକୁତି ଅଛି ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯିଏ ସବୁ ଯା କିଛିରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ। ଦ୍ୱିଜଗଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆନିକ ସମୟରେ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣେ କହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମାତ୍ର। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ତାଙ୍କର ନାମ ଏପରି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନତି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ କାହିଁକି? ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ହୁଏ ନା। ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି, ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ନ ହେଲେ ମଣିଷର ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ନା। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଭବ, ତେଣୁ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବି ଉତ୍ସ। ନାରାୟଣ ପୂଜା ମାନେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସର ଉତ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତୋଳିବା। ମୂର୍ତ୍ତି ଭିନ୍ନ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାରେ ବି ନାରାୟଣ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କ କଳ୍ପନା କେଉଁ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ? ଶୁଣାଯାଏ ସେହି ଆକାରର ପଥର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ତୀରରେ ଅନେକ ମିଳେ। ତା ଛଡ଼ା ହିମାଳୟର ସ୍ପିଟି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଶିଳାର ଆକାର ଡିମ୍ବାକୃତି ହିଁ ବା ହେବ କାହିଁକି? ଏସବୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକୁତି ଡିମ୍ବ ସଦୃଶ ଡିମ୍ବ ପରି, ମାନେ ଠିକ୍ ନିଖୁଣ ଜ୍ୟାମିତିକ ବୃତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ କୁହାଯାଏ କିଛିଟା ବୃତ୍ତ ପରି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର ନାମ ଦେଲେ ବୃତାଭାସ। ଏହି ବୃତାଭାସ ଗତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଧାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାରିକା ମଣ୍ଡଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୌରଜଗତ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗତିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରହକଣ ଯେଉଁ କକ୍ଷପଥରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି କକ୍ଷର ଗତି ବି ଡିମ୍ବାକୃତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରକଣା ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରୋଟନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତନ ତା ବି ତଦ୍ରୂପ ହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବସ୍ତରରେ ଏହି ଯେ ଡିମ୍ବାକୃତି ଗତି ବିଦ୍ୟମାନ ସେହି ଗତିର ହିଁ ପ୍ରତୀକ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ସେଥିପାଇଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଡିମ୍ବାକୃତି ହେବା ହିଁ ବିଧେୟ। ନାରାୟଣ ପୂଜା ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିକର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନଭିପ୍ରେତ କିଛି ନ କରିବା। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବୃତ୍ତି ଯେପରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ
ତାହା ହିଁ କରିଚାଲିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବା କର୍ମ ସୁସ୍ଥ ଦେହ ମନ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଏ ତାହା ବର୍ଜନ କରିବା। କ୍ରିୟାଯୋଗ ସାରରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିକର କର୍ମ ନେଇ କୁହାଛି ସର୍ବଭୂତେ ଦୟା, ନିରହଙ୍କାର, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ କଥନ, ମିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ, ପରହିଂସା ବିହୀନତା, ମାନ ଅପମାନ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଗୋ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତୈଷିତା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ପରିପାଳନ, ଉପକାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ କରି ଦାନ, ଏହିସବୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅପ୍ରୀତିକର କର୍ମ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅସତ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୂରତା, ପରନିନ୍ଦା, ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ପତ୍ନୀ ଭଗ୍ନୀ ତ୍ୟାଗ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁବାଗ ପ୍ରୟୋଗ, ଶ୍ରେୟଜନଙ୍କ ଅବଜ୍ଞା, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ, ଜଳାଶୟ ନଷ୍ଟକରଣ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନେ ଆକୁଳତା, ପାପଚର୍ଯ୍ୟା ଶ୍ରବଣ, ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱେଷକରଣ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ବେଦନିନ୍ଦା, ପରଦାର ଶକ୍ତି, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅପରର କ୍ଷତି କରେ, ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ କରେ, ନିଜର ମନକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ, ଶରୀରର ଅବସାଦ ଆଣେ, ମନରେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଭୟ ଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ମନର ପ୍ରସାରତା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଫଳରେ ବିସ୍ତାରର ପଥ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବିସ୍ତାର ବା ବୃଦ୍ଧିର ପଥ ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ନାରାୟଣ ବି ନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଜୀବନର ପଥ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପଥ। ଆଉ ସେହି ପଥ ବାଦ ଦେଇ ହଜାର ନାରାୟଣ ନମଃ କହି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ବା ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ ଦେବାୟ କହି ଆଭିମୁଖ ପ୍ରଣାମ କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନା। କୌଣସି ବିଶେଷ ସମୟରେ ବା ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ହୁଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ହିଁ ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗୀଗଣ ନିୟମିତ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରତି 30 ଦିନରେ ଇଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ପଠାଯାଏ ସେହିଦିନ 2 ଜଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ 2ଟି ଭ୍ରାତୃଭୋଜ୍ୟ ଦେବାର ବିଧାନ ଅଛି। କେହି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ସେହି ଭ୍ରାତୃଭୋଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେ ଯେତେ ଆଖି ବୁଝି ଧେୟ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କହୁ ଅଥବା ମୁହଁରେ ଠାକୁର ଠାକୁର କରୁ, ନାରାୟଣ ସେଥିରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁଗପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟି ହେଲା ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଭ୍ରାତୃଭୋଜ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରି ନିଏ ନା, ପାଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ତ ଠେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ ନା। ଏହିପରି ଅନେକ ବାଣୀ ଓ ଛଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାପାର ଓ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭାବେ ନାରାୟଣ ସେବା ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇଅଛି। କଥିତ ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଲାଭ ହୁଏ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ମହାସମାରୋହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଶେରମାଣ ଆଦି ପୂଜା ହୁଏ, ଝୋଟି ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଗୃହସ୍ଥର ଦରିଦ୍ରାଦି ଦଶା ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରଟି ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କାମର ଯାହା ଫଳ ତାହା ତ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ହେବା ଉଚିତ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ହେଉନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ ଅଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବିଧିମତ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପୂର୍ବ ସମାଧାନ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗଦାତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣା ଛାଏ ଆସି ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ତୁତି କରେ ନା, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ତା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି? ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ଯେତେ କରୁନା କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତି। ନାରାୟଣ ମାନେ ବୃଦ୍ଧିର ପଥ। ମୂର୍ତ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ବିସ୍ତାରର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ହିଁ ନାରାୟଣ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବରଣ ଡାଲା ସଜାଇ ଆସି ଧରା ଦେବେ। ଏହା ବାଦ ଦେଇ ଉନ୍ନତି ଯେ ହୁଏ ନା, ତାର କାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିପନ୍ଥୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ହୁଏ। ମଣିଷ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ମଣିଷ ସଂସ୍ରବ ହରାଏ। ପୁଣି ଛୋଟ ଛଡ଼ାରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର। ଅନ୍ୟତ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବରଯାତ୍ରୀ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରି ନ ପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ମାନେ ମଣିଷର ସେବା। ମଣିଷ ଯଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ, ସୁଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇପାରେ ତାହା ହିଁ କରିଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ କମ୍ ବେଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧୀନ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିପରୀତ ପଥ ବା ଶୈତାନର ପଥ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଲୋକସେବା କରିବାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସାତ୍ୱତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଶ ଭିତରେ ଅଛି ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଈର୍ଷା, ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ତାର କଥା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବ ସେହି ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମିଳନ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱସ୍ତି, ମନର ପ୍ରସାରତା, ସହ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧୀନ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ମିଳେ ନା। ତାର ନିଜର ବ୍ୟାପାରଟି ହିଁ ତା ନିକଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ।
प्रवृत्तिर वृत्तर ही से हुटू होता तार बाहर किसी देखिबार शक्ति तार न थाए से हुए आत्मकेन्द्रिक तेणु से अपर को बुझाई पारे ना बुझा भी चाहे ना मनुष्यर सत्तागत स्थायी कल्याण साधन करने ता पाखर असंभव ही हो उठे कहीं जदि स्वार्थपर मनोवृत्ति संपन्न हुए से सब कम किपर निजर दुई पैसा हेब केते टिके लाभ हेब से धंदा नहीं ही चलिए कहीं कहीं अहंकार मदमत बा आत्मप्रतिष्ठा परायण हुए से सब व्यापार ही निजर प्राधान्यता जेपरी अतुट रहे ताही करि चलिबो तार समकक्ष बा ता अपेक्षा बड़ एभली काहाकू से सह्य करि परिबो नाही तार निजर नाम जश और प्रतिष्ठा नहीं जोठारे प्रशंसा करा न जाए तार जेते मंगलकर विषय हो से विषय तार कौन से आग्रह न थाए मनीष को बड़ करी तोलिबा और अन्यर न्याज्य प्रशंसा करबा ता पाखरे कौनसी मते संभव नुहे बड़ बा उच्च को से श्रद्धा करि पारे ना यही भाव में प्रति पदे पदे तार मनीष सहित असहयोग होगाकू लगिबो मनीषर सत्तागत प्रयोजन बुझी चलिबा ता पक्षर असंभव हेबो सेतिपई प्रवृत्तिर आकर्षण उपर उठी न पारिले मनीषर प्रकृत सेवा करने संभव नुहे किंतु निज चेष्टार प्रवृत्तिर उपर को उठा सेते सहज नुहे एथिपाई दरकार गोटे अवलंबन जहाँ धरी उठी हेब से अवलंबन दंड ही हेउछंती मनीषर इष्ट सद्गुरु मूर्त नारायण तांको उपर टाण हेली अन्य सबु टाणर शक्ति कमी जाए प्रवृत्तिर बंधन ही यही भाव में कटि जाए तेणु से ही एकमात्र उपास्य आराध्य शरणीय ईश्वर अव्यक्त अचिंतनीय तांको चिन्हाई दियंती जणाई दियंती से ही इष्ट गुरु तेणु तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः से ही नारायण परम पद तद विष्णु परम पदम जी देखाई दियंती से ही मनीषर इष्ट आचार्य सी स्वयं घोषणा करती मोते आचार्य बोली जानिबो आ सेही परम पद कौन परम माने श्रेष्ठ आ पद धातुर अर्थ गतिबा चलिबा तेणु परम पद माने सर्वश्रेष्ठ चलिबार रीति से रीति है बंचिबा बढ़िबार पथ स्वस्तिर पथ शांतिर पथ जहाँ मनीषर परम काम्य विष्णु से परम पदर नित्य अवस्थान करती माने विश्व जगत शाश्वत विधि हिसाब से नित्य वर्तमान जीवन और वर्धन को केन्द्र कर ही आवर्तित वैष्णव नीति विष्णु केबे भी तांका पथर च्युत हुंती नहीं तेणु तांकर आउ गोटे नाम अच्युत आउ मर्त्यधाम जीवंत सचल रूप है गुरु पुरुषोत्तम विश्वेश्वर नारायण जेतेबेले गुरु रूप में मानुष तनु आश्रय कर पृथ्वी आविर्भूत होइचंती से शिखाई नारायण उपासना नाना इंगित केबे भी स्पष्ट भाषा से जणाई देइचंती जे से ही से तांकर आदेश पालन करि चलिले तांकु तृप्त और प्रीत करि पारिले ही प्रकृत नारायण पूजा करा हुए जुगे जुगे यही वार्ता नहीं आसी प्रेरित पुरुषगण कलिर यही शेष जामरे जगत पाई से शिक्षा नहीं पुणी आविर्भूत हेले परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मनीष को से नारायणमुखी कर तोलिले दैनंदिन जीवन आचरण भितर दे से देखाई देले नारायण पूजा कौन पुणी कथा प्रसंग में मझिरे मझिरे प्राणदलिनी स्वर और छंदरे से गाई उठिचंती नारायण परा देवा नारायण पराक्षर नारायण परा मुक्तिर नारायण परागति आजिर आलोचना एतिकी पुणी किछि तथ्यभित्तिक आलोचना सहित आपन सम्मुखें उपस्थित हेबी समस्तंकु हृदय सहकारे जय गुरु।